So আমি একটু review তে যাই. So officially this is our lecture 5 of GD 109. The course code is GD 109. The principles of economics. That's a course for English department. So in today's lesson, we will start the topic. Actually, we will start a new topic. Its name is circular flow diagram. From that topic, you will find out how, as an individual, you are related with the other people on whole with the whole economy. And before starting that, I will review about our previous class. In our previous class, we started the topic which is 10 principle of economics, and already we have completed that. Especially my required point, like the like what can I say? My favorite part, which is how we make decision as an individual, how we make decision. We already complete that point. In today's class, I just go through on that slide again, then I will start the new thing. And for today's lesson, I will not share any kind of slide with you. It's a totally open thing for you. You can collect the materials from online or from the book or from any other sources. You can whatever source yeah, you want, you can use that. So in first, just allow me some time to open our last slide. So we on this point, which is discuss about the 10 principle of economics, and I told you it's the original file from Menkiu, our reference book writer. So here he discussed about the 10 principles, and we discuss about the classification of economics, what is economics and other things. Then we know the history of economics. Finally, we started the topic that is the 10 principle. And আমি বলেছিলাম যে প্রথম যে চারটা প্রিন্সিপাল থাকে, that is how people make decision, এই কি পয়েন্টের আন্ডারে যে চারটা প্রিন্সিপাল থাকে, like people faces trade-off, significance of opportunity, cost of decision making, rational people think at the margin, or people respond to the incentive. I love this kind of principle because it's very easy for us to explain those principles. Those are very easy thing, and those are related with our present life, our day-to-day life. Then under the key point, how people interact with each other, এখানে যে তিনটা প্রিন্সিপাল ছিল আমি এগুলো অতটা পড়াই নাই বলতে বুঝেছেন, প্রিন্সিপাল গুলো জাস্ট গো থ্রু করে গিয়েছি। am I right? আমি গো থ্রু করেছি না প্রিন্সিপাল গুলোতে? Trade can make everyone better জি off. ম্যাম, হ্যাঁ এটা করেছেন। এগুলো কিন্তু আমি জাস্ট গো থ্রু করেছি। আমি বলেছি যে এগুলো আমি খুব মানে যেটাকে বলা যায় যে ওগুলো যেমন ওই চারটা প্রিন্সিপাল যেমন অনেক বুঝিয়ে পড়িয়েছি, আমি আসলে সেটা এখানে কিন্তু যাই না। এখানে হচ্ছে গিয়ে আমার দেখা যায় যে আমি একটু হলেও হচ্ছে গিয়ে একটু মানে দেখা যায় যে একটু কম ইয়াতে যাই, মানে এই প্রিন্সিপাল গুলো আমাদের পরবর্তীতে যে আমরা যে টপিক গুলোতে আসবো সেখানে আমাদের কাজে লাগবে। সো আমরা ওখানে ওগুলো নিয়ে স্টাডি করেছি, আমি ওটা নিয়ে আর খুব বেশি যাইনি। Okay, after that we started the topic that is under the key point, how economy work as a whole. So under that there are again three principle. আমি এই তিনটা প্রিন্সিপাল নিয়ে একটু গো থ্রু করব, আমার মনে হচ্ছে যে এটা আর একটু গো থ্রু করা দরকার, দেন আমরা আজকে আমাদের নিউ টপিকে চলে যাব। So under the principle how economy work as a whole, there are three principles. That is, a country's standard of living depends on its ability to produce goods and services. Then the principle is price rises when government prints too much money. And the final principle is, society faces short-term trade-off between inflation and unemployment. So I'm going to just explain those things with a very short period of time. Then we will start the chapter 2. So I already shared this slide with you in your Google Classroom. So if you have any problem, আমি সব সময় বলি যে কোনো ধরনের সমস্যা হলে আমি যখন ক্লাস শুরু করব তার আগে আমাকে যদি বলেন যে আমি আগের স্লাইডটা গো থ্রু করেছি ম্যাডাম, আমার এই জায়গাটাতে সমস্যা আছে, আমি কিন্তু খুব পছন্দ করি আমার কাছে জানতে চাবেন। এবং কেন জানতে চাই সেটা তো বলছি, ইটস ইউর অপরচুনিটি কস্ট। ইউ পেইড এ লট টু অ্যাটেন্ড মাই ক্লাসেস, ইউ স্পেন্ড ইউর ভ্যালুয়েবল টাইম উইথ মি নাও। সো এটা আপনার ডিউটির মধ্যে পড়ে যে এই টাইমটা ইউটিলাইজ করে নাও, বা এই যে পেমেন্টটা করছেন এই পেমেন্টটা যাতে ফুলফিল আপনার হয়, আপনি সেখান থেকে আপনি আপনার মতো করে বেনিফিটস পেয়ে থাকেন। সো আমাদের যে 8 প্রিন্সিপাল ছিল, দ্যাট ইজ a country's standard of living depends on its ability to produce goods and services. অর্থাৎ এখানে যেটা বলছে যে একটা ইকোনমি কিভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি, সরি
একটা ইকোনমি যখন কাজ করে সেটা নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি তখন এখানে যেটা দেখা যায় যে ওই ইকোনমির স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে ওই ইকোনমির জিডিপি সাইজটা কতটুকু সেটার উপর। যদি জিডিপি সাইজ আমরা না বুঝি তাহলে আমরা যেটা মাথায় রাখি সেটা হচ্ছে কি ওই ইকোনমির বাজেট কতটুকু এইটুকুর উপরে। সে ফর এক্সাম্পল ইন কারেন্ট টার্ম বাংলাদেশ বাজেট ইজ 4 লক্ষ কোটি টাকা এরকম। তো বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং অর্থাৎ how the qualityful product we are going to get, that depends on the our GDP size. এখন আপনি হয়তো আমার কথার সাথে এগ্রি করছেন না। ইফ আই টক অ্যাবাউট 2010, in 2010 our GDP was almost 1/3 of present GDP. তখন 1 লক্ষ কোটি টাকার মতো মনে হয় না আমাদের জিডিপি ছিল। আই এম টকিং অ্যাবাউট 2010 ইয়ার্স বিফোর। সো ওই সময় আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ছিল, দ্য কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট আমরা যেরকম পেতাম, নাও উই আর গেটিং ফার 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 কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট দেন বিফোর। আমি যদি একটু একটু গো থ্রু করি, আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন 2010 সালে আপনারা obviously school going ছিলেন। In that time I just started my university life. So in that time, like hang out in Pizza Hut or hang out in sorry আমি একটু আমার কি নেটওয়ার্ক কোনো কারণে আনস্টেবল? আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? ম্যাম ম্যাম আপনার কথা বেঁধে বেঁধে যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। যদি খুব বেশি আনস্টেবল হয়ে যায় প্লিজ ইনফর্ম মি। সো ইন দ্যাট টাইম outing in Pizza Hut or outing in KFC was very expensive, or it was kind of luxury for us in 2010 when our GDP was 1/3 of the present time. So now in current time আমাদের কি হচ্ছে দেখেন তো, আমরা পিৎজা হাট বা কেএফসি তে যাওয়া কিন্তু আমাদের জন্য এখন কিন্তু কোনো বিষয় না। বা 2010 সালে আমাদের দেশে যে পরিমাণ রেস্টুরেন্ট ছিল ঢাকা সিটিতে, নাও দ্য নাম্বার অফ রেস্টুরেন্ট ইনক্রিজেস ইন ডে বাই ডে। আপনি যদি বলেন যে এটা আসলে আমাদের ইনকাম বেড়েছে এটার কারণে হচ্ছে বিকজ উই ক্যান এফোর্ড দোজ, আমরা কিন্তু এটা অলরেডি পড়ে আসি যে আমার যদি এফোর্ড করতে পারি তাহলেই একমাত্র কিন্তু আমরা সেই ধরনের প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যাব। আমরা জিডিপির উপরে পড়বো, আমরা দেখবো যে জিডিপি ক্যালকুলেশনের ওয়ান অফ দ্য ওয়ে ইজ এক্সপেন্ডিচার অ্যাপ্রোচ, হুইচ মিনস হাউ মাচ উই আর গোয়িং টু স্পেন্ড, দ্যাটস ওটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমি আমার জিডিপিটা ক্যালকুলেশন করতে পারছি। সো আমি এটাই বলছি যে একটা কান্ট্রির স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং কিন্তু বাড়ছে। আমার একটা দেশে ইনকাম হওয়া মানে কি, মানে জিডিপি বাড়া মানে কি আমার ইনকাম বাড়ছে, বিকজ এই জিডিপিটা কিন্তু গভর্নমেন্টের পকেটে যাচ্ছে না। এটা আমি আপনি যে ইনকামটা করছি বা আমি আপনি যে প্রোডাকশনটা করছি সেই প্রোডাকশনটাকেই আমি জাস্ট হচ্ছে গিয়ে মানে সাম আপ করে আই এম গেটিং মাই জিডিপি। তো আমি যখন জিডিপিটাকে পাচ্ছি, আমার জিডিপি বড় হচ্ছে মানে কি, তার মানে আমার ইনকাম বাড়ছে, আমার সাথে বাকি সবারই ইনকাম বাড়ছে। এই কারণে আমরা এটাই ধরে নিই যে যেই কান্ট্রির জিডিপি সাইজ যত বড় সেই কান্ট্রির স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ইজ তত ভালো। So for example, if we talk about US's economy, they have the largest GDP size, they have the largest GDP size and their standard living is in that level. But if you compare their GDP with us, we are the most probably we are not in top 10, even not in top 20. Most probably we are in top 30. So ওদের সাথে যদি আমি আমার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং কম্পেয়ার করি, ওদের সাথে কিন্তু আমারটা মিলছে না। দ্য কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট উই আর গোয়িং টু গেট, এটা থেকে ওরা অনেক ভালো কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট পায়। বা লাইক আমি ট্রান্সপোর্টের কথা যদি বলি, আমরা কখনোই পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, মানে আমরা অ্যাজ এ মিডল ক্লাস উই ক্যান এফোর্ড ওন ট্রান্সপোর্ট, বাট ওদের দেখা যাচ্ছে যে যারা মানে হোমলেস যেটাকে বলা যায়, জবলেস হোমলেস যাদের হোম নেই, তারাও কিন্তু নিজেরা কার এফোর্ড করতে পারে। তো একটা দেশের যদি দেখেন যে তাদের জিডিপি সাইজটা অনেক বড়, অনেক ভালো, তার মানে আপনাকে বুঝতে হবে যে সেই দেশের কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংটা যথেষ্ট ভালো হবে, এটার উপরেই ডিপেন্ড করে। তো এটা নিয়ে বলছিলাম। Then our ninth principle was about price rises when government prints too much money. For that purpose, I just want to write up something. So আমরা তো মোটামুটি গভর্নমেন্টের খরচ এটা তো বুঝি। এখন ধরে নিলাম, ডু ইউ নো দ্যাট গভর্নমেন্ট ইস্যুস নোট, আমি আপনি কেউ চাইলে নোট ইস্যু করতে পারবো না। when government can issues note, do you know it? এটা কি আমরা জানি? গভর্নমেন্ট চাইলে যে নোট ইস্যু করতে পারে, এটা কি আমরা জানি কিনা? আচ্ছা, এটুকু যদি জানি তাহলে তো এটা আমাদের জন্য খুবই ভালো। সো এটার জন্য আমরা হচ্ছে একটা পয়েন্টে যাচ্ছি। সাপোজ জি মিনস এর গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার। সো আমি ধরে নিলাম যে আমাদের গভর্নমেন্টের
কোনো কারণে এক্সপেন্ডিচার বেড়ে গেছে, মানে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার কোন কোন ক্ষেত্রে হয়, গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট যায়, সেই ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে তাকে স্পেন্ড করতে হয়, সেই জন্য তার এক্সপেন্ডিচার থাকে। সরি, এখানে অনেক বাতাস, সো I'm facing some problem. So গভর্নমেন্টের অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট যায়, সেই কারণে হচ্ছে গিয়ে গভর্নমেন্টকে হচ্ছে স্পেন্ড করতে হয়, অথবা দেখা যাচ্ছে যে গভর্নমেন্ট আপনার হচ্ছে গিয়ে তার যদি এমপ্লয়ি বাড়িয়ে দেয়, লাইক বেশি বেশি এমপ্লয়ি যদি সে রিক্রুট করে, তাদের জন্য তাকে পেমেন্ট করতে হয়। তো এইভাবে হচ্ছে কি দেখা যায় যে যখন গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বেড়ে গেল, মানে জি জি বলতে আমি এখানে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বুঝতে পারছি, সো আমার জিটা বাড়লো, তো গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাড়লে গভর্নমেন্ট কি করবে, গভর্নমেন্ট দেখলো যে কোনো সোর্স থেকে সে রেভিনিউ কালেক্ট করতে পারছে, সো ইন দ্যাট কেসেস গভর্নমেন্ট উইল প্রিন্ট মানি। সো আমি এটাকে জাস্ট এম এম দিয়ে দেখালাম যে গভর্নমেন্ট মানি প্রিন্ট করা শুরু করলো তখন তাকে সাবসিডি দেওয়ার জন্য বা তার ওই সিচুয়েশনটাকে স্টেবল রাখার জন্য। আচ্ছা, এখন আসে গভর্নমেন্ট যদি স্পেন্ড করে, গভর্নমেন্ট তো সবটা নিজের পকেটে রাখবে না, স্পেন্ডটা করলে তো এটা আমার আপনার কাছেই আসবে। লাইক আমি ধরে নিচ্ছি পদ্মা সেতু প্রজেক্টে গভর্নমেন্ট স্পেন্ড করছে, পদ্মা সেতু প্রজেক্টে তো গভর্নমেন্ট কাজ করে না, কাজ করি কিন্তু আমি আমার আপনার মতো যারা আমজনতা আমরা। তো গভর্নমেন্ট যদি পদ্মা সেতু প্রজেক্টে বা মেট্রো রেল প্রজেক্টে বা আদার্স কোনো প্রজেক্টে কাজ করে, which means government spending money for us and in some way those money entering our pocket। আমার আপনার মতো দেখা যাবে যে আমার অনেক বন্ধু আছে এই মেট্রো রেল প্রজেক্টে কাজ করছে। আমার বাবা একটা সময় পদ্মা সেতুর একটা সাব প্রজেক্টে কিছুদিন কাজ করে আসে, তো আমি ওইটা দিয়ে তখন চিন্তা করতাম যে এই টাকাটা কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে আমার আপনার পকেটে চলে আসছে। সো when G increases, মানে government expenditure increases, obviously government will print lots of money। আচ্ছা, গভর্নমেন্ট যখন মানি প্রিন্ট করছে, এই টাকাটা আমার কাছে চলে আসলো, which means in some cases when government expenditure increases, in some cases এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট, বুঝতে পারছি কিভাবে এমপ্লয়মেন্টটা জেনারেট হচ্ছে, কারণ গভর্নমেন্ট যেহেতু খরচ করছে, এই খরচটা তো আমাদের কাছে করছে, তাহলে যেই সোর্সে আমার জব পাওয়ার কথা ছিল না বা যেখান থেকে আমার আর্ন করার কথা ছিল না, আই এম গেটিং সাম মানি ফ্রম দেয়ার, সো আমার কিন্তু আর্নিংস হচ্ছে, সো আওয়ার এমপ্লয়মেন্ট ইনক্রিজেস ইন দ্যাট কেসেস। তো আমি ধরে নিলাম যে যখন ধরে নিচ্ছে না, ইটস ট্রু, when government when government expenditure increases, indirectly it creates a lots of employment, so আমার এমপ্লয়মেন্টও জেনারেট হলো। এবার এসে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হলে কি হলো, আমার হাতে টাকা আছে, আপনাদের হাতে টাকা আছে, সাপোজ হিরামনির হাতে টাকা আছে, মহুয়ার হাতে টাকা আছে, ফারজানার হাতে টাকা আছে, বন্যার হাতে টাকা আছে, এন্ড বন্যার পকেটে অনেক টাকা, ওর নাকি কেএফসি তে যাবে না, নাকি বাসায় বসে থাকবে? বন্যা, আপনি কি তখন বাসায় বসে ঘুমাবেন পকেটে এতগুলো টাকা নিয়ে, হাজার হাজার টাকা? দৌড় দেবো। আমার তো মানে এখন এমন অবস্থা, লাইক ইফ আই গেট 30K, 30,000 টাকা যদি জমে, আমি তখনই চিন্তা করি যে আমি একটা বাইরে যাব, যেকোনো একটা জায়গায়, ইভেন এই যে মাঝখানে যেতে কোথাও যেতে পারতেছি না, আমি চিন্তা করছি আমি কলকাতা যাই, তাও আমার কোথায় যাই, মানে মেইন কথা হচ্ছে আমাদের লিভিং স্ট্যান্ডার্ড এখন এমন হয়ে গেছে যে একটু টাকা হলে আমরা দেখা যায় ঘুরতে যেতে, মানে একটু রিক্রিয়েশনের বিষয়টা আমাদের মধ্যে চলে আসছে। সো এটাই বুঝাতে চাচ্ছিলাম, when government expenditure increases, which means obviously to support this system government will print a lot money, and obviously for that purposes it will create employment. When employment generated, which means now people have money in their pocket, তো টাকা যদি পকেটে থাকে তাহলে আমরা কি করব, আমরা একটু ডিমান্ড বাড়াই দিব না, নাকি বাড়াবো না? দাঁড়াবো। ডিমান্ড বাড়াই দিব, সো আমাদের ডিমান্ড কিন্তু বেড়ে গেল, ডি দিয়ে এখানে ডিমান্ড বোঝাচ্ছে। ডিমান্ড বলতে আমি বুঝেছি আমাদের চাহিদা, মানে কেনার ইচ্ছা, হ্যাঁ, সেটা বাড়িয়ে দিব। সো আমাদের ডিমান্ড বাড়লো, ডিমান্ড বাড়লে কি বাজারে স্যার মানুষজন কি টাকায় বসে থাকবে, দেখবো যে মানুষজন কিনতে চাচ্ছে, তাহলে কি আমি দোকান দিব না, আমি কি এয়ারলাইনে টিকিট সেল করব না, আমার সাপ্লাইও বাড়বে। বাট দেয়ার ইজ এ রিলেশনশিপ বিটুইন ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই। যখনই ডিমান্ড বেড়ে যায় অটোমেটিক্যালি সাপ্লাই বাড়ে, বাট রিলেটেড উইথ দ্যাট দ্য প্রাইস লেভেল অলসো ইনক্রিজেস। হ্যাঁ, প্রাইস লেভেলটা বেড়ে যায়। সো এখানে আমি পি বলতে প্রাইস লেভেলটাকে বোঝাচ্ছি, প্রাইস লেভেল তখন যখনই দেখলো যে ডিমান্ড বাড়লো, প্রাইস লেভেল। এবার আসে রিলেশনশিপটা বুঝাই বলি। এখানে রিলেশনশিপটা হলো এই জির সাথে এই যে পি পেলাম, এই পি এর সম্পর্কটা আমি দেখাতে চাচ্ছিলাম। G means government expenditure. What means government will print too much money to support their um, uh, কি বলা যায় development project.
So in that cases, indirectly it will increase our price level, because for that purposes our employment will increase. When the employment will increase, our sorry, our demand will increase. We have lots of money, our wage will increase, so we have money, so we will demand more. For that purpose, obviously the supply will be more, but to related with them, the price level will be high. তো এই যে প্রাইস লেভেল হাই, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইনফ্লেশন। ইনফ্লেশন বাংলায় যেটাকে আমরা বলি মূল্যস্ফীতি, মুদ্রাস্ফীতি, যাই বলেন না কেন, যে কোনো একটা নাম। ইনফ্লেশন মিন্স ইনক্রিজ ইন অ্যাভারেজ প্রাইস লেভেল। So there is a relationship. When government prints too much money, which means government issues too much money, there is an increase in average price level. That means there is inflation, or what can we say, the price level will increase. So that's the 9 principle. এবং এটার একটা বাস্তব উদাহরণ দিই। নাও at present situation, এটা কয়েকদিন আগে আমি নিউজে দেখেছি, নাও at present situation our inflation rate is more than 7%. আমার তো মনে এটা 7% না, it's more than 10%। হয়তো আমাদের গভর্নমেন্ট এক্সাক্ট আমাদের বলছে না। আমার মনে হলো এটা কেন 10% আমি বললাম, 7% যদিও হিসাব করে তারা বলছে, আমি বলছি 10% বা ধরে নেই 7%, বিকজ গভর্নমেন্টের এখন অনেকগুলো ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট চলছে, and already government in recession to subsidize that project because of the corona situation. So গভর্নমেন্টে পদ্মা সেতু বানাতে ওখানে খরচ করতে হচ্ছে, মেট্রো রেলের ওখানে স্পেন্ডিং করতে হচ্ছে, আরো তো ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট আছে, এবং 5,000 কোটি টাকা তার একটা প্রণোদনা প্রজেক্টের মধ্যে আছে to subsidize our economy, or it's we can say it's called big push to ধাক্কা, মানে আমার ইকোনমিটা যাতে আমি রান করতে পারি। তো সেই জন্য অলরেডি গভর্নমেন্ট অনেক বেশি স্পেন্ড করছে। তাহলে গভর্নমেন্ট যখন অনেক বেশি স্পেন্ড করছে, গভর্নমেন্টের তো আমার করোনার কারণে রেভিনিউ সেক্টর গুলো কমে গেছে, যেখান থেকে গভর্নমেন্ট এই সেক্টর গুলোতে ফাইন্যান্সিং করবে, আপনার আমার সাবসিডিটা নাই। তাহলে আমি এখন কি করব? আমি অবভিয়াসলি তখন হচ্ছে গিয়ে আপনার আমি হচ্ছে টাকা প্রিন্ট করব। তাহলে টাকা প্রিন্ট করলে কি হবে, ওই টাকাটা আমার এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হচ্ছে। এখন দেখেন, এখন কিন্তু মোটামুটি এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট আছে, এবং যথেষ্ট প্রাইস লেভেলও যথেষ্ট হাই। তাহলে কি হচ্ছে, গভর্নমেন্টও টাকা বেশি বেশি প্রিন্ট করছে, আমার কিন্তু প্রাইস লেভেলটাও আমি হাই দেখতে পাচ্ছি। আমি যে রিলেশনশিপটা বলছিলাম সেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। সো এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা যেটা বলছি যে দেয়ার ইজ এ রিলেশনশিপ বিটুইন দিস টু থিং, ইটস ট্রু। অ্যান্ড আসলেই যেটা হয় যে যখন গভর্নমেন্ট বেশি বেশি টাকা প্রিন্ট করে, অর্থাৎ মানি যখন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট গুলো নেয় গভর্নমেন্টের, এই কারণে বেশি বেশি টাকা প্রিন্ট করতে হয়, ইট ক্রিয়েটস ইনফ্লেশন। সো এটাকে আমি ক্লিয়ার করতে পেরেছি, বুঝাতে পেরেছি? আর একবার এক্সপ্লেন করতে হবে? ম্যাম আমি একটু লেটে জয়েন করছি ম্যাম, আমি বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, একটু তাহলে কষ্ট করে রেকর্ডেড ভার্সনটা দেখে নিন, ওইটা না আমিও হয়। বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, আরেকবার যাই। আমার 9 প্রিন্সিপালটা ছিল হচ্ছে, আমরা যে 10 প্রিন্সিপাল পড়ছিলাম এর মধ্যে শেষে 3টা প্রিন্সিপাল নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করছিলাম। সো আওয়ার 9 প্রিন্সিপাল ওয়াজ price rises when government prints too much money. Price rises in economics, it's this term in economics is called inflation. বাংলায় যেটাকে আমরা বলছি মূল্যস্ফীতি বা মুদ্রাস্ফীতি। সেটাই বলছি যে মূল্যস্ফীতিটা তখনই হবে when government prints too much money, and as you know, only government, if there any kind of emergency, only government can only government can issue money, new currency. সো আমরা এটা সিচুয়েশন বোঝার জন্য আমি একটা নরমাল একটা ডায়াগ্রাম ড্র করেছি। সো এখানে জি দিয়ে আই মিন গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার। সো ফর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট আমরা ধরে নিচ্ছি, ফর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট গভর্নমেন্ট রিক্রুটস a lot of members, employee. So for development project government expenditure increases, এই জন্য আপার অ্যারো দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি যে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার increases. So when government expenditure increases, so say for example আমি প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে চিন্তা করছি, বিকজ অফ করোনা আওয়ার ইকোনমি অলরেডি কলাপস করেছিল কিন্তু বেশ কিছু। তো এই সময় কিন্তু আসলে গভর্নমেন্ট ইনকাম ট্যাক্স বা ভ্যাট যে সেক্টর গুলো থেকে গভর্নমেন্ট আর্ন গুলো করে, দেখেন আমাদের ফ্লাইটই অফ হয়ে গেছিল। সো গভর্নমেন্ট কিভাবে হচ্ছে কি ট্যাক্স কালেক্ট করবে, মানে লাইক আমি যে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের উপরে যে ট্যাক্সটা কালেক্ট করি সেখানেই তো আমার ওখানেই তো আমি অলরেডি আটকে গিয়েছি। তো সেগুলো কিছু ছিল না। তো তখন গভর্নমেন্ট যখন নিজেকে সাবসিডি দেওয়া দরকার হলো যে না সাবসিডি দিতে হবে আমাকে, তো মানে
বিজনেস বিজনেস মানে আমাকে তো চলতে হবে, তখন গভর্নমেন্ট কি করলো, এম দিয়ে আমি এখানে মানি সাপ্লাই বুঝাচ্ছি, মানে প্রিন্টিং ইস্যুটাকে বুঝাচ্ছি, তখন গভর্নমেন্ট কিছু মানি ইস্যু করলো। তো গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার যখন বৃদ্ধি পায়, এটা খুব নর্মাল একটা বিষয়। গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বৃদ্ধি পাওয়া মানে সেক্টর গুলো অনেক ডেভেলপ করে, যখন সেক্টর গুলো ডেভেলপ করে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হয়। সো গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাড়ার জন্য এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হলো। এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হওয়ার সাথে সাথে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হয়, নতুন নতুন মানুষ কাজ পাচ্ছে। আমরা কাজ পেলে কি হবে, আমরা স্যালারি পাবো, হুইচ মিনস আমাদের পকেটে টাকা থাকবে। তো আমি এটা নিয়েও কথা বলছিলাম যে আপনার যদি স্যালারি বাড়ে, আপনার পকেটে যদি টাকা বাড়ে, হুইচ মিনস আপনি আগের থেকে বেশি কিনবেন না, নাকি আগে থেকে কম কিনবেন? আমি বেশি কিনবো। বেশি কিনবো। সো ইউর ডিমান্ড উইল ইনক্রিজ টু। সো এখান থেকে আমরা দেখলাম আওয়ার ডিমান্ড, ডি মিনস ডিমান্ড হিয়ার, ডিমান্ড ইনক্রিজেস। there is a there is a very old law in economics, it's called Say's law. এটা যদিও ইনভ্যালিড ইন সাম কেসেস, বাট এটা এটা প্রুভেন একটা ল। এটা নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স, যে সেইস ল, আমি নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স নিয়ে যখন কথা বলেছেন সেইস ল নিয়ে বলেছি। সো সেইস ল সেইড এরকম ছিল যে ডিমান্ড ক্রিয়েটস ইজ ওন সাপ্লাই। সো যদি প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে চিন্তা করি, তাহলে আমার ডিমান্ড যদি বাড়ে, অবভিয়াসলি ইট উইল ক্রিয়েট ইটস ওন সাপ্লাই, আমার সাপ্লাইটা বাড়বে। সো আমার সাপ্লাইটাও এখান থেকে কিন্তু ইনক্রিজ করে গেল। সো when supply increases, it means when supply increases, it means automatically it will generate our price level. So এইটাই হচ্ছে এখানে এটা হলো যে দেখেন এখানে তাহলে আমি রিলেশনশিপটা কি পেলাম, যে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাড়লো, সো দ্যাট দ্য প্রাইস লেভেল, so that government prints too much money. When government prints too much money, indirectly it will increase our price level. So এটাই আমার সেই প্রিন্সিপালটা বলছিল যে yes, price rises or inflation will happen there when government will print a lot of money. So এটাই আমি বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম। পরবর্তীতে এটা হচ্ছে গিয়ে আমি একটু ক্লিয়ার করে দেই, এটা একটু জাস্ট স্লাইডটাই গো থ্রু করেন, দেখবেন যে এটা নিয়ে বেশ ভালো একটা আইডিয়া আছে। এবং ইনফ্লেশনের কথা বলেছে, ইনফ্লেশন মিন্স ইনক্রিজ ইন এভারেজ প্রাইস লেভেল। ইভেন আফটার মিড টার্ম উই উইল স্টাডি অ্যাবাউট ইনফ্লেশন অ্যান্ড হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য ইনফ্লেশন, আমরা কিন্তু এগুলো শিখবো। ইনফ্লেশন মানে হচ্ছে মানে প্রাইস লেভেলটা যখন একটা পার্সেন্টেজ হারে বাড়তে থাকে, এটাকে আমরা ইনফ্লেশন। ফাইনালি আমাদের আরেকটা প্রিন্সিপাল আছে, আমি এটা নিয়ে যাব না, এটা বললাম এটা আমরা মিডের পরে পড়বো। So the 10th principle is society faces a short-run trade-off between inflation and unemployment. আমরা তো দেখেছিলাম যে ট্রেড অফটা কি, we have a lots of option and we have to choose only one thing. So in the same way, as a producer, as a seller, even a government or a society, they also faces trade-off. And society face, that means the government faces short-run trade-off between inflation and unemployment. মানে যে কোনো একটা চুজ করতে হয়। ইনফ্লেশন মিন্স ইনক্রিজ ইন এভারেজ প্রাইস লেভেল, আনএমপ্লয়মেন্ট মিন্স বেকারত্বের হার। তো গভর্নমেন্টকে আসলে চুজ করতে হয় যে তুমি ইনফ্লেশন চাচ্ছ না আনএমপ্লয়মেন্ট চাচ্ছ। দুইটার মধ্যে রিজনটা বলি। আমরা একটু আগে দেখলাম যে যখন ইনফ্লেশন থাকছে ইট ক্রিয়েটস এমপ্লয়মেন্ট, না? ওটা কি দেখেছিলাম? ইনফ্লেশন যখন দেখলাম যে গভর্নমেন্ট প্রিন্টস টু মাচ মানি, আমরা দেখলাম, আমরা কি দেখলাম না যে জব ক্রিয়েট হচ্ছে, গভর্নমেন্ট যত স্পেন্ড করছে আমাদের তত জব ক্রিয়েট হচ্ছে। জি ম্যাম। এই সিচুয়েশনটা কিন্তু আমরা পেয়েছি। তো ইনফ্লেশনটা দেখা দিলে প্রাইস লেভেল বাড়ে, বাট দেয়ার ইজ এ পজিটিভ সাইড অফ ইট, দ্যাট ইজ ইট উইল ক্রিয়েটস এমপ্লয়মেন্ট, মানে বেকারত্বের হারটা কমে আসবে। কোনো কারণে যদি উল্টা যাই তাহলে কি হবে, গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার কমে যাবে, গভর্নমেন্ট কম মানি প্রিন্ট করবে, কম এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হবে, আমাদের হাতে কম টাকা থাকবে, কম ডিমান্ড করব, কম সাপ্লাই হবে, প্রাইস লেভেলও কম আসবে। উল্টা তার মানে কি আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা বাড়বে না? সো আমরা যদি এরকম হয় যে প্রাইস লেভেল কমাতে চাই, তাহলে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা বেড়ে যায়। সো আসলে এইখানে গভর্নমেন্ট এই ট্রেড অফটা ফেস করে, দুইটা একসাথে সে চুজ করতে হয়, আইদার তাকে যেতে হবে ইনফ্লেশনের দিকে অথবা লো রেট অফ আনএমপ্লয়মেন্টের দিকে। সো এটা গভর্নমেন্ট চুজ করে সে কোনটা নিবে। তো নর্মালি আমাকে যদি কোশ্চেন করে স্যার ম্যাডাম গভর্নমেন্ট কি করে, যখন গভর্নমেন্টের খুব শর্ট টার্মের জন্য কাউকে হ্যাপি করা দরকার হয়, তখন হচ্ছে গভর্নমেন্ট ইনফ্লেশন রেটটাতে কমে যায়। দেখেন আপনি যদি দোকানে যেয়ে দেখেন 50 টাকা চালের কেজি 5 টাকা হয়ে গেছে, আপনি কিন্তু বলবেন এই সরকার বারে বারে দরকার, মানে ইনফ্লেশন মানে প্রাইস লেভেল কমলে আমাদের কাছে এরকম ভালো মনে হয় সেই গভর্নমেন্টটাকে। আর গভর্নমেন্ট এটা গভর্নমেন্ট সাধারণত করে হচ্ছে কি ইলেকশনের আগে আগে, ইলেকশনের আগে আগে মানে পপুলারিটি চয়েস বাড়াইতে, পপুলারিটি বাড়ানোর জন্য গভর্নমেন্ট এটা করে। দেখবেন যে অবধারিত ভাবে ইলেকশনের আগে প্রোডাক্ট মানে প্রাইস লেভেল কমে যায়।
ঠিক ইলেকশনের পরপরই দেখবেন আবার যে সেই প্রাইস লেভেল এরকম বেড়ে গেছে, কারণ তখন গভর্নমেন্টে মনে হয় যে এখন আর এদেরকে লং টার্মে হচ্ছে আমার খুশি করতে হবে, আমাকে ডেভেলপমেন্ট দেখাতে হবে যে অনেক উন্নয়ন হচ্ছে, এগুলো দেখানোর জন্য তখন গভর্নমেন্ট লং টার্ম ডেভেলপমেন্টে যায়, তখন কিন্তু আবার ইনফ্লেশন রেটটা বেড়ে যায়। তো এটা টাইমের উপর ডিপেন্ড করে যে আমরা কোনটাতে যাব। So that's it from the chapter 1, and this is a very easy and important chapter for you. আমি বারবার বলেছি it will make your basic, এবং আমরা যতগুলো থিওরিজ পড়বো যাই পড়ি না কেন ইকোনমিক্স, so you can explain all those theories using those 10 principles. So এখান থেকে আমি যে কোশ্চেন গুলো করি এরকম কোশ্চেন, মানে একদম যদি মেমোরাইজেশন কোশ্চেন করতে চাই তাহলে আমি 2-4টা প্রিন্সিপাল বলতে বলি, and you have to remember যে এখানে প্রিন্সিপাল বানায় লেখার কিছু না, প্রিন্সিপাল গুলো হুবহু যেই ওয়ার্ড ইউজ করে সেই ওয়ার্ড ইউজ করে আপনাকে প্রিন্সিপাল গুলোকে লিখতে হবে। and in some cases I ask for the explanation চাইলে প্রথম চারটা যে প্রিন্সিপাল how people make decision ওটার আন্ডারে যে চারটা প্রিন্সিপাল আছে সেখান থেকে আমি সাধারণত প্রশ্ন করি, এটা বারবারই বলেছি, ওখান থেকে করবো। সো নাও আগে আমি হচ্ছে গিয়ে বইটা একটু দেখবো আমরা এখন কোথায় যাব, তারপরে আমি আপনাদেরকে একটা ছবি আঁকতে দিব, এটা আপনারা আঁকবেন, তারপরে হচ্ছে আমরা চ্যাপ্টার 2 এ যাব। সো নাও উই উইল স্টার্ট দ্য চ্যাপ্টার 2। দ্য নেম অফ দ্য চ্যাপ্টার ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, থিঙ্কিং লাইক অ্যান ইকোনমিস্ট। ইয়া, এই চ্যাপ্টারটা পড়লে ইউ ক্যান থিঙ্ক লাইক অ্যান ইকোনমিস্ট, লাইক মি, আমার মতো চিন্তা করতে পারবেন যে কিভাবে আমি অর্থনীতির সাথে রিলেটেড, আমি যদি ক্লাস একটু ফাঁকি দিই তাহলে যে অন্যদেরও কিভাবে ক্ষতি হচ্ছে সেটাও জানতে পারবেন, বুঝতে পারবেন, আবার আমিও যদি ক্লাসে একটু ডিলে করে আসি, ম্যাডামও ডিলে করলে কিভাবে ক্ষতি হচ্ছে, আমার কতটুকু লস হচ্ছে, you will find out all those things from here. So in this chapter we will study about কি ব্যাপার, কোথায় চলে গেল, সরি আমি আমার টেবিল অফ কন্টেন্টে চলে আসছি। So in this chapter, we will study about circular flow diagram. There's a diagram. আমরা একটা ডায়াগ্রামের মতো দেখবো যেটা হচ্ছে সার্কুলার মোশনে ঘুরতে থাকবে। এই ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আমরা এক্সপ্লেন করব যে হাউ উই আর রিলেটেড অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল। আমি আপনি যে বন্যা, আপনার ক্লাস বন্যা নাম মনে আছে, বন্যা বা ফাহমিদা বা মহুয়া, আমরা কিভাবে পুরো ইকোনমিটার সাথে আমি আপনি সবাই রিলেটেড এটা সম্পর্কে আমরা জানবো। দেন আমরা আরেকটা গ্রাফ দেখবো, এটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফ্রন্টিয়ার। আপনি নিজেই প্রেডিক্ট করতে পারবেন যে একটা ইকোনমিতে হোয়াট উইল বি দ্য টোটাল প্রোডাকশন ইউজিং ইটস ইনপুট, এটা সম্পর্কে জানবো। and finally we will get idea in broad level, actually we will get idea the difference between microeconomics and macroeconomics. So এই চ্যাপ্টারে আসলে ব্রড কোশ্চেন বলতে গেলে একটাই, which is that one is circular flow diagram. So ওটাই আমরা পড়বো আজকে। তো এটার জন্য এখন এই ছবিটা ড্র করতে হবে, এটা ম্যান্ডেটরি, এটা এখন ড্র করা ছাড়া কোনো উপায় নাই। তো এখন বাজে হচ্ছে 40, you will get 5 minutes to draw this picture properly. আমি 5 মিনিট সময় দিচ্ছি, 5 মিনিটের মধ্যে ছবিটা আঁকতে হবে। সবাই আঁকেন, আঁকতেই হবে, ম্যান্ডেটরি। এবং আমি এটা কালেক্ট করবো আজকে, আপনি এঁকেছেন কিনা এটা আমি এখন কিছু বলবো না, ক্লাস শেষে দেখবেন আপনাকে একটা টাস্ক দিয়ে দিয়েছে, আমি বলেছিলাম মানে ব্রেকআউট ফ্রম অ্যাক্টিভিটিজ আমি দেই, একটা টাস্ক দিয়ে দিব যেখান থেকে আমি এটা ফাইন্ড আউট করবো যে আপনি এটা ড্র করেছেন। সো ইওর টাইম স্টার্ট নাও, ড্র করুন। এই যে এখানে যেরকম ভাবে অ্যারো গুলো দেওয়া আছে, হাউস হোল্ডের নিচে যে অ্যাক্টিভিটিস, ম্যাম কলম দিয়ে আঁকলে হবে? কলম পেন্সিল যা দিয়ে খুশি আঁকে, বাট এই ছবিটা আঁকতে হবে। আমি একটা নিউজ দেখছিলাম, সো অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট নিউজ ইউনিভার্সিটি উইল ওপেন অন 24th মে। দেখেছেন নিউজটা কেউ? জি ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে। ম্যাম পাশের লেখাটা কি লিখবো? সার্কুলার পাশে ফ্লো? না, এটা লিখতে হবে না, জাস্ট এই ছবিটা ম্যাম আঁকলেই একটা হবে, জাস্ট ছবিটা আঁকলে হবে, এই ছবিটা, এই সব কিছু, এই গ্রিন লাইন, রেড লাইন, এগুলো ঠিক আছে। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। actually circular flow টা কি আগে এটা একটু বুঝে আসি। Circular flow means it will be kind of flow which will go to a circular motion and there is no way to break down it. সো আমরা যখনই কোনো, এটা সায়েন্সে তো আমরা আরো যদি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড হয় আমরা দেখবো যে আমরা অনেকগুলো এরকম ডায়াগ্রাম পড়ে আসছেন, যে ডায়াগ্রাম গুলো দেখা যেত যে খুব সহজে ব্রেক করা যেত না, যে এটা হচ্ছে কি একটা ডায়াগ্রামের মতো ঘুরতে থাকতো, মানে এই ডায়াগ্রামটা এইভাবে ঘুরছে। আমরা আমার এখন যেটা মনে পড়ছে ভিসিআর সাইকেল অফ পভার্টি। তো এক্ষেত্রে দেখা যায় যে পভার্টি লেভেলটা আমরা কোনোভাবে ব্রেক ডাউন করতে পারি না, ওই লেভেলের মধ্যে সবসময়
চলতে থাকে, আমাদের এই দুর্ভিক্ষটা চলতে থাকে, এরকম একটা বিষয় আসে। So in circular flow diagram, from this diagram actually we will find out how we are connected in the whole economy as an individual, how we are connected in the whole economy, and as an individual how we what we sell in the market for goods and services, or what we sell the market in the factors of production, what is the market for factors of production, or what is the market for goods and services, then who are who belongs to farm, who belongs to household, what is land, labor, capital, lots of things, মানে এটা পড়লে দেখা যাবে কি যে বেসিক যে ইকোনমিক্স এর যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা জেনে যেতে পারবো। So first of all, you can see there is blue rectangle box. These two blue rectangle box represent decision making unit. Yeah. In any economics, there are two decision making unit. Who will make the decision? মানে যারাই সিদ্ধান্তটা নিবে, আমি আপনি কেউ না। So এরকম দুটো decision making unit আছে, one is household, another one is farm. The another name of household is individual or the customer, আমি যাদেরকে বলছিলাম, and the another name of firm is the producer or the supplier, যারা সাপ্লাই দিচ্ছিল তাদেরকে বলছিলাম। So what household will do? Household দেখেন, আপনি নিজের কথাই চিন্তা করেন, you are belonging to a household or you are an individual. To survive in the society or to survive in the economy, we have 5 basic needs, and without those 5 basic needs we can't survive. আমাদের 5টা বেসিক নিডস আছে, one is land, labor, my mistake, food, cloth, shelter, healthcare and education. দেখেন এই 5টা বেসিক নিডসটা, without those basic needs we can't survive. আপনি হয়তো ভাবতে পারেন হেলথ কেয়ার ছাড়া আমার হবে, এই যে এখন একটা বড় ইস্যু, হেলথ কেয়ার ছাড়া আমাদের পক্ষে একদিনও বেঁচে থাকা সম্ভব? করোনা আমাদের এসে কিন্তু সেটা দেখিয়েছে, উইদাউট এডুকেশন আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব না। দেন উইদাউট ফুড, উইদাউট ক্লোথ, উইদাউট শেল্টার আমরা কি রাস্তাঘাটে থাকতে পারবো বা মাঠে ঘাটে থাকতে পারবো? দেখেন আমাদের পক্ষে কিন্তু কোনোভাবেই, যে 5টা বেসিক নিডের কথা বললাম, এই 5টা বেসিক নিড ছাড়া আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা পসিবল না। সো হোয়াট we will do in this case, we will buy and consume those basic needs, which means those goods and services. আচ্ছা, there is a question, what is good and what is services? আমি যদি না বলে থাকি আরেকবার বলে দিচ্ছি। Good means এটা এক ধরনের প্রোডাক্ট that we're going to consume, but it will be visible, or what can I say, it's measurable, or like extensible, অর্থাৎ ট্রান্সফার করতে পারবেন একজন আরেকজনের কাছে, আমরা দিতে পারবো, they are good. Like water bottle or your laptop, your computer, your cell phone, those are good. দেখতে পাচ্ছি, মেজার করতে পারছি, সেটা হচ্ছে গুড। and service means এটা আমরা মেজার করতে পারি, এটা আমরা দেখতে পারি, এটা আমরা কারোর কাছে ট্রান্সফার করতে পারি, those are services. Say for example, the thing you're getting from my class, like the knowledge, that's এই যেটা পাচ্ছেন, আমি আপনাদের কাছে নলেজ শেয়ার করছি, দ্যাটস সার্ভিস। আপনি কিন্তু আমার ক্লাস শেষে আজকে বলতে পারবেন না যে আমি 10 মিটার সার্ভিস পেয়েছি, বা 30 মিনিট সার্ভিস পেয়েছি, বা 300 মিটার সার্ভিস পেয়েছি, বা আপনি হাইস্ট এটা বলতে পারেন, ওকে ফাইন, দ্য ক্লাস ওয়াজ গুড, আই হ্যাভ লার্ন সামথিং, দ্যাটস ইট। বাট ইউ কান্ট সে it's a this kind of class, I getting this thing, no, এরকম কিন্তু কিছু বলতে পারেন না। বাট after completing my class, you can say, yes, I have spent 2 pen to write up all the lecture, or I need 2 paper to complete ma'am's assignment. এই যে পেন, পেপার, those are good because এগুলা মেজার করা আছে, 2টা পেপার, 10টা পেন খরচ হয়েছে। কিন্তু আমার ক্লাস থেকে আপনি যেটা সার্ভিস পাচ্ছেন, এটা কিন্তু আপনি হিসেব করতে পারছেন না, সো দ্যাটস সার্ভিস। সো হাউসহোল্ডের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে they buy and consume these goods and services, that means those basic needs. আচ্ছা, basic needs যে 5টা বললাম, among them food, clothes, shelter, they are good, and healthcare and education, they are services. So আপনি এখান থেকে কিন্তু বলতেই পারেন যে to survive in the society or survive in the economy, we have some basic needs, আমরা সেটাকে ফুলফিল করছি এবং আমরা সেটা কিন্তু পারচেজ করে যাচ্ছি। And another thing, another activities done by household, that is own and sell factors of production. So now let's talk about what is factors of production. বাংলায় কি বলছে, factors of production, অর্থাৎ উৎপাদন, আমি আসলে বাংলাটা জানি না, উৎপাদনের জন্য যে উপাদানগুলো দরকার, উৎপাদনের উপকরণ সমূহ, মোস্টলি বাংলাটা এরকম। সো যে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন গুলো দরকার সেগুলোকে আমরা বলছি ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন। সো হাউসহোল্ডের অ্যাক্টিভিটিস কি বললো দেখেন, ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটিসটা বললো যে
household will buy and consume goods and services, and the second activity is done by household is own and sell factors of production. So what is factors of production? কিছু ফ্যাক্টর আছে যে ফ্যাক্টর গুলো দিয়ে হচ্ছে আমরা যে কোনো গুডস এন্ড সার্ভিস তৈরি করি না কেন এগুলো আমার প্রয়োজন পড়ে। এখন আসি সে ফ্যাক্টরস গুলো কি, দেখি সে ফ্যাক্টরস গুলো যাচ্ছে। There are three factors behind this. One is land, then labor, then capital. ক্যাপিটাল। এই তিনটা হচ্ছে কি আমাদের সেই ফ্যাক্টর। আরেকটা আছে এন্টারপ্রেনিউরিয়াল পাওয়ার। সো এন্টারপ্রেনার কে আমরা আসলে লেবারের আন্ডারে নিয়ে আসি, সো ওটাকে আমরা আসলে এখানে ক্যালকুলেশন করছি না, ওটাকে স্কিপ করা যায়। সো এই যে তিনটা যে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনের কথা বললাম, উইদাউট দিস থ্রি থিং উই কান produce any goods and services. And the interesting fact is that those household, that is like you and me, we own and sell these factors of production. So আসি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি how we need these factors of production to produce goods and services. আগে একটু বলে নি ল্যান্ড কি। ল্যান্ড হচ্ছে any kind of natural resources which will use for production. এগুলা সব ডেফিনেশন বইয়ে আছে, don't worry. লেবার বলছে যে এনি কাইন্ড অফ হিউম্যান অ্যান্ড মেশিনারিজ এফোর্ট। এখানে আসলে হিউম্যান এফোর্টটাকেই বলে, যে এখানে আমি অ্যাজ এ কাজও করতে পারি আর আমি ব্রেন ওয়ার্কও করতে পারি, যে কোনো এফোর্টই যদি দেই না কেন সেটাকে আমি লেবার বলবো। অ্যান্ড ক্যাপিটাল বলবো, ক্যাপিটাল মিনস নট মানি, এখানে মানি টার্মটাকে এখানে বোঝাচ্ছে না, এখানে বোঝাচ্ছে যে কোনো গুডস যেটা আমি বর্তমানে কনজিউম করছি না, আমি ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিচ্ছি ফর দ্য ফিউচার প্রোডাকশন পারপাসেস, দে আর কল ক্যাপিটাল হিয়ার। So like আমি আমার ক্লাসটা দিয়ে বলি what I'm giving to you, this is a kind of service. So to produce these services I need this factors of production, that means land, labor, capital. So for example, what is land here? এই যে আমি গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে এখন বসে আছি, সো এখানে আমি কি একটা ল্যান্ডের উপরে একটা ন্যাচারাল রিসোর্সের উপর বিল্ডিংটা মেক করা হয়েছে, এটা যদি না থাকতো আমার পক্ষে, এখানে আমি যদি রাস্তায় বসে ক্লাস নিতে আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব হতো? আমি যে পরিমাণ নয়েজ হতো আমি ক্লাসে নিতে পারতাম না। এখানে রাস্তার পাশে আমাদের ইউনিভার্সিটি বলে এখানে একটু শব্দ হচ্ছে, তাতে আমি বারবার বলছি যে ক্যান ইউ হিয়ার মি। তো এরকম হচ্ছে একটা বিষয়। সো অলরেডি আই এম ইউজিং এ ল্যান্ড, যে ল্যান্ডের উপর আমাদের বিল্ডিংটা মেক করা হয়েছে। আচ্ছা, এবার আছে লেবার। এখন যদি আমি সিক হতাম, আমি বললাম আমার হেডেক, আর আমি মানে আমার কথা, আমার ঠান্ডা লেগে গেছে, আমার গলা দিয়ে ভয়েসই বের হচ্ছে না, তাহলে আমার যে এফোর্টটা বা আমার আজকে কোনো কারণে আমি সব ভুলে গিয়েছি, সাপোজ আমি যা পড়াচ্ছি, তো আমার যদি এগুলো মনেই না থাকতো, আমি যে এফোর্টটা দিচ্ছি বোথ ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল, এই যে এফোর্টটা দিচ্ছি, এই এফোর্ট ছাড়া কি আমি আজকে আমার ক্লাসটা নিতে পারতাম? নো। And the last one, capital. Yep, I invest, like I'm using my laptop, I'm using this building, I'm using this equipment, এই সব কিছু ইউজ করে কিন্তু ক্লাসটা নিচ্ছি। So those are capital here. And my skill, obviously my teaching skill also a capital here. So without this three things, can I take my class properly? নিতে পারতাম? যে তিনটার কথা বললাম, এই তিনটা ছাড়া কি আমার ক্লাস নেওয়া সম্ভব হতো? যে কোনো একটা মিসিং হলে? So these are the factors of production and we own this, and without them we can't produce any goods and services. আপনি বলেন যে ম্যাডাম আপনি তো সার্ভিসের কথা বলতেছেন, এটা খুব ইজি, এটা এই তিনটাই লাগে, আপনি অন্য কিছু একটা রিলেভেন্ট এক্সাম্পল দেন। আচ্ছা, আর একটা রিলেভেন্ট এক্সাম্পল আছে, সে ফর এক্সাম্পল আমি ম্যাঙ্গো প্রোডিউসার, লাইক আমাদের ক্লাসে বন্যা ম্যাঙ্গো প্রোডাকশন, মানে তার একটা জুসের ফ্যাক্টরি আছে, উনি বাজার থেকে আম কিনে নিয়ে আসে, সেটা প্রসেস করে জুস বানায়। তো এখন ওনার যে ফ্যাক্টরিটা উনি বিল্ড করবে, ফ্যাক্টরিটা কি মানে কোথায় বিল্ড করবে? যেখানে বিল্ড করে এটা কিছুর উপরে, একটা ন্যাচারাল রিসোর্সের উপরে তো বিল্ড করতে হবে। সো দ্যাটস আর ল্যান্ড। লেবার, ওই যে ম্যাঙ্গোস গুলো উনি কালেক্ট করবে, উনিও হয়তো করছেন, ওনার কিছু লেবার উনি রিক্রুট করেছেন যারা ওই ম্যাঙ্গোস গুলো কালেক্ট করবে, ওয়াশ করবে, দেন ম্যাঙ্গো পাল্প বের করবে, সেখান থেকে কিন্তু ওনাকে কাজ করতে হবে, মানে সেখান থেকে উনি জুস পাবেন। তাহলে দোজ আর লেবার। অ্যান্ড ক্যাপিটাল, সেই যে লেবার হায়ার করে, লেবারদের স্যালারি দিতে হবে না, তারপরে যে ম্যাঙ্গো পাল্প আমি বানাবো সেটার জন্য আমার মেশিন লাগবে না। সো আই নিড ক্যাপিটাল, আই নিড মানি, আই নিড এফোর্ট, I need skill, I need to know the skill, na? So those are capital here. So whatever we are producing, goods and services, we need these three factors of production: land, labor, and capital. And interesting fact is that we the individual, we own these factors of production and we sell it to others. Now let's talk about how we own these factors of production. First is land. বাংলাদেশে তো অনেক কম ল্যান্ড, দেখেন তো বাংলাদেশে কোনো ল্যান্ড, এমন কোনো ল্যান্ড আমাকে দেখাইতে পারবেন যেটা কেউ ওন করে না?
আছে বাংলাদেশে? নো ম্যাম। তো সবকিছু কেউ না কেউ ওন করে। So আমি নতুন একটা ফ্যাক্টরি বিল্ড আপ করতে হলে আমার ওই একটা ল্যান্ডই লাগবে, তো আমি কারো কাছ থেকে পারচেস করে নিব বা রেন্ট নিব, which means I need land. ল্যান্ডটা কিন্তু এটা ইন্ডিভিজুয়ালের কাছে আছে। তারপরে সে লেবার, লেবার তো বুঝতেই পারছি, লেবার আমি আপনার ইন্ডিভিজুয়ালের কাছে, স্কিলটা আমাদের কাছেই থাকে, এফোর্টটা আমরাই দিই, গভর্নমেন্ট এফোর্ট দেয় না, সোসাইটি এফোর্ট দেয় না, আমাকে দিতে হয়। এবং আমি কথা হচ্ছে কি, প্রশ্ন হতে পারে ম্যাডাম আমি কেন এফোর্ট দিব? এফোর্টটা ওই কারণেই দিব বিকজ উই ওয়ান্ট টু আর্ন। আমাকে আর্ন করতে হলে আমাকে তো কিছু সেল করতে হবে। আমি ল্যান্ড সেল করব বা লেবার সেল করব, কিছু একটা সেল করব, আর সে এখন ক্যাপিটাল। ওই একই জিনিস, আমরা আর্ন করি, সেখান থেকে কিছু টাকা সেভ করি, সেই টাকাটাই কিন্তু পরবর্তীতে আমি রিইনভেস্ট করছি, বা আমি হয়তো টাকা ব্যাংকে রাখছি, সেখান থেকে কেউ ওই টাকাটা নিয়ে রিইনভেস্ট করছে, বা কোন একটা মেশিনারিজ আমি ওন করছি, সেটা আমি কাউকে রেন্ট দিলাম, সেখান থেকে তারা বিজনেসে গেল। সো এখান থেকেও কিন্তু দেখেন এই ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল আমি যেটার কথাই বলি না কেন, উই ওন দেম। এন্ড শুধু ওন করি না, উই লাভ টু সেল দেম বিকজ অফ উই নিড আর্নিং। সো ওয়েন উই সেল ল্যান্ড, মানে ল্যান্ডটা আমরা রেন্টও দিতে পারি, আমরা সেলও করে ফেলতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা পাই হচ্ছে গিয়ে rent. কিভাবে when we sell our labor we get wages, like আমি আমার labor sell করছি, well like হ্যাঁ obviously I am selling my labor to Green University, আমার সেই ক্যাপাবিলিটি আছে, স্কিল আছে, এই যেগুলো আমি সেল করছি, this is my capital, so আমি এটার জন্য কি পাচ্ছি, I am getting salary. একইভাবে ক্যাপিটাল, আমি যে টাকাটা ব্যাংকে সেভ করে রাখছি ধরেন, সেই টাকা থেকে আমি কি ইন্টারেস্ট পাচ্ছি, তো ক্যাপিটাল থেকে আমরা ইন্টারেস্ট পাই। তো এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটালটাকে আমরা যদি কোনো কারণে সেল করি, ইন দ্যাট কেসেস উই আর্ন। তো এই কারণে আমরা শুধু এগুলোকে ওন করি না, উই লাভ টু সেল দেম। এখানে হচ্ছে এই বিষয়টা আসে। তাহলে কি বুঝলাম, যে there are two decision maker in circular flow diagram, one is household, another one is firm. And as a household means we are the individual or who are the consumer or who are the actually who demand. Yeah? So to survive in the society or the economy, we need some basic needs. So we purchase and consume those basic needs, and to purchase and consume basic needs কি লাগবে, টাকা লাগবে, তো টাকাটা কোথা থেকে পাচ্ছি, তখন we sell the factors of production, আমরা factors of production sell করছি। Let's talk about the another decision maker, that is firm. ফার্মের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখেন, বলছে প্রোডিউস এন্ড সেল গুডস এন্ড সার্ভিসেস। তো প্রথমে ফার্মে যে অ্যাক্টিভিটিসটা হলো সেটা হচ্ছে কি, ফার্ম, the another name of farm is producer or the seller, they will produce, হ্যাঁ তারা তৈরি করবে, and তৈরি করে তো বসে থাকলে হবে না, so they will sell goods and services, yeah both goods and services দুটোই সেল। say for example Green University itself a firm according to that definition. তো গ্রিন ইউনিভার্সিটি কি করছে, প্রথমে প্রডিউস করছে না, ইয়েস সার্ভিস প্রডিউস করছে, টিচার হায়ার করছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডি হায়ার করছে, দেন দে আর প্রডিউসিং সার্ভিসেস। এই যে আমি যেগুলা বললাম সব ইকুইপমেন্ট গুলো নিয়ে সার্ভিস ক্রিয়েট করছে, সরি, করার পরে কি করছে, দে আর সেলিং ইট টু আদার্স, অন্যদের কাছে সেল করছে, স্টুডেন্টদের কাছে সেল করছে, অন্য কোম্পানির কাছে সেল করছে। সো এইভাবে সবগুলো ফার্মে যেটা হয়, using those factors of production, which is land, labor, capital, firm produces goods and services and sell it to others. কার কাছে করছে, এটাও আসবে, হাউসহোল্ডের কাছে করছে, তো এটা করবে। And the second activities of firm is hire and use of factors of production. Yes, ওই যে আমরা বলছিলাম as a household we are going to sell the factors of production to whom, obviously to firm. So they will hire and reuse, I can say reuse or use those factors of production, which means land, labor, capital, and they will produce goods and services. Now you can ask me, ma'am, doesn't a farm own factors of production? Obviously না, একটা ফার্মের মানে একটা ফার্ম, একটা প্রোডিউসার, তার কাছে কিভাবে লেবার থাকবে, ল্যান্ড থাকবে, ক্যাপিটাল থাকবে, তাদের কাছে এগুলো আসলে থাকে না। তো তারা এটাকে হায়ার করে বা এটা কোনো রিইউজ করে, করে সেখান থেকে কিন্তু প্রোডাকশনে যাচ্ছে। সো তাহলে আমরা আবারও বলছি কি পেলাম, পেলাম হচ্ছে কি হাউসহোল্ড, দুটো ডিসিশন মেকার পেলাম, এক গ্রুপ হচ্ছে হাউসহোল্ড আর এক গ্রুপ হচ্ছে ফার্ম। হাউসহোল্ড তৈরি করবে, ফার্ম সেল করবে, হাউসহোল্ডের কাজ হচ্ছে গিয়ে গুডস এন্ড সার্ভিসেস কনজিউম করবে, এবং এটার জন্য সে টাকা কালেক্ট করার জন্য সে তার ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন সেল করবে। অন্যদিকে ফার্ম যেটা করবে, তারা গুডস এন্ড সার্ভিসেস সেল করবে, কিন্তু সেটা তৈরি করার জন্য আবার ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন পারচেজ করবে। সো নাও এটুকু বুঝতে কি পেরেছি?
রিগার্ডিং দিস ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? আজকে আমি খুব বিরক্ত হচ্ছি, আপনারা কথা খুব কম বলছেন। আচ্ছা, সাবরিয়া একদম কথা বলেন না ক্লাসে। এখন আমি আগে সাবরিয়ার কাছে জানতে যাব অ্যাকর্ডিং টু ইওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াট ইজ হাউস হোল্ড, দেন আমি আবার নিচে যাব। সাবরিয়া কথা বলেন। According to your understanding, what is household? এই যে এতক্ষণ কথা বললাম, কিছু তো হলো। বলেন। হাউসহোল্ড কি? আমি যাকে যাকে প্রশ্ন করব তারা তারা উত্তর দিবেন। তাহমিনা বলেন, হাউসহোল্ড কি? ম্যাম হাউসহোল্ড হচ্ছে ম্যাম ইন্ডিভিজুয়াল মানে ইন্ডিভিজুয়াল আর কি ফার্ম মানে বা ছোট, যেটা ম্যাম প্রোডাক্ট মানে গুডস আর সার্ভিস কনজিউম করবে, পাশাপাশি তারা তাদের প্রোডাকশন বাড়াবে, প্রোডাকশন সেল করবে, হচ্ছে ম্যাম লেবার লেবার ল্যান্ড এগুলো তাদের থাকবে না। আচ্ছা, যথেষ্ট ভালো বলেছেন। আচ্ছা, অনামিকার কাছে জানতে চাচ্ছি যে তাহমিনা যেটা বলেছে, ডু ইউ এগ্রি উইথ হার? কাউকে অ্যাটেন্ডেন্স দিব না যদি ক্লাসে কথা না বলেন। কথা না বললে কিন্তু কোনো অ্যাটেন্ডেন্স নাই। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করেছি অনামিকাকে, আমাদেরকে এতক্ষণ তাহমিনা একটা ডেফিনেশন বলেছে হাউস হোল্ডের, আপনি কি এটার সাথে এগ্রিড? নো ম্যাম, ওই যে বলেছে ম্যাম ল্যান্ড লেবার থাকে না ম্যাম, এটা দুটোটাতে থাকে না, এটা থাকে নিজস্ব। শিওর আপনি থাকে না? বিষয়টা কি অনেকটা এরকম? ম্যাম পুরো ক্লিয়ার না ম্যাম। আপনি একদমই ক্লিয়ার না? ম্যাম আমার তাহলে কাছে তাহলে কি আমাকে বলা উচিত ছিল না যে ম্যাডাম আমি ক্লিয়ার না, আমাকে আবার বুঝান? ম্যাম ভয় লাগতেছিল ম্যাম, যদি আবার ভয় লাগার কি আছে? আমি কি ক্লাসে জিজ্ঞাসা করলে রাগ হই? নো ম্যাম। কোনদিন বলেছি যে আমাকে কোনো কোশ্চেন করতে পারবেন না কেউ ক্লাসে? ম্যাম আমার নেটওয়ার্কটা ম্যাম প্রবলেম ছিল ম্যাম, মাঝখান থেকে আমি শুনি নাই, এই জন্য ভাবছিলাম রেকর্ডিংটা শুনবো পরে, এই জন্য ম্যাম বুঝতে পারি নাই ক্লিয়ার। আচ্ছা, এখন জিসান বলেন, হোয়াটস ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট হাউসহোল্ড? এতক্ষণ যে আমি একা একা কথা ম্যাম বলেছিলাম, তেমন হাউস একটা হোল্ড বলতে কি clear বুঝলেন? বুঝিনি। বলেন। শুনিনি ম্যাম জিসান। তেমন একটা বুঝি নাই। ম্যাম সাবরিয়া তেমন একটা এখনো কথা বুঝি নাই। বলেন নাই। সাবরিয়া যদি কথা না বলেন, ইউ উইল নট গেট মাই অ্যাটেন্ডেন্স টুডে। একদম ডিরেক্টলি বলে দিচ্ছি, আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছি তো। সাবরিয়ার কোনো অ্যাটেন্ডেন্স নাই আজকে যদি সে কথা না বলে। আমার এই ধরনের স্টুডেন্ট দরকারই নাই যে ক্লাসে জয়েন করে কোনো কথা বলবে না, কোনো রেসপন্স করবে না। ম্যাম আপনি যখন ডাকছিলেন তখন আমি অ্যানসার দিছিলাম, মানে হাউস হোল্ডটা এরকম ভাবে পারি নাই, কিন্তু ম্যাম এই জায়গায় একটু ওই তো আচ্ছা মানে জিসান, আপনি কি কথাগুলা। সাবরিয়ার কোনো কথা শুনেছেন? ওনাকে যখন আমি আস্ক করেছি উনি কি কোনো কথা বলেছেন? ম্যাম আমি তো আমি শুনি নাই। ওরে কিছু বলতে শুনি নাই। আপনার কোনো কথা কেউ শুনে নাই, তো আপনি কি বলবেন? ম্যাম এদিকে নেটওয়ার্কে অনেক প্রবলেম। আচ্ছা, প্লিজ রেসপন্স টু ইউর অ্যাটেন্ডেন্স। যারা ক্লাসে কথা বলবে না তাদের আজকে অ্যাটেন্ডেন্স নেই। ওকে। হাসিবুল হাসান অ্যাবসেন্ট। ফারজানা আক্তার, সাবরিয়া আক্তার, হীরামণি, জিসান সরকার, ইয়েস ম্যাম। শাহিদা আক্তার পান্না, প্রেজেন্ট ম্যাম। বন্যা দাস, অনামিকা Yes, আক্তার, ma'am. জাহিদুল ইসলাম, ইয়েস ম্যাম। সজিবুর রহমান, মেহরিন সিদ্দিক, বান্টি চাকমা, ফারজানা আফরোজ মহুয়া, Yes, ma'am. মারিয়া আক্তার বিথি,
Maria Akhtar Bithi, Tasnuba Tabassum Prami, প্রেজেন্ট ম্যাম। Tahmina Hussain, Mohana Ghazi Tiba, Mohammad Yes, Lakib ma'am. Rana. Mohana Ghazi Tiba আছেন? Is it your first class? Mona, you have to talk. Is it your first class? ম্যাম মোহনা 9 ক্লাসে। আচ্ছা। তাহলে ইয়েস ম্যামটা বলো কে? তাহমিনা হোসেন? জি ম্যাম, আমি Okay. বলেছিলাম। আমার মোহাম্মদ লাকিব রানা, একটু লেটে গেছে। শেখ সাবিহা জুই, শেখ সাবিহা জুই। ওকে, সো আমি আরেকবার রিপিট করছি, and আমি এই ব্যাপারে খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছে। আমি আরেকবার বলছি, আমার ক্লাসে যদি কিছু না বোঝেন টপিক শেষে আমি জিজ্ঞাসা করি। ম্যাম একজন সমস্যা থাকলে আমার সাথে শেয়ার ম্যাম করুন। হ্যাঁ বলেন বলেন বলেন। ম্যাম যদি কিছু না মনে করেন, আমি যতটুকু বুঝেছি সেটা যদি একটু বলি তাহলে একটু আমার কনফিউশনটা একটু হ্যাঁ হ্যাঁ হতো। হ্যাঁ অবশ্যই। বলবো ম্যাম? ম্যাম হ্যাঁ হাউস হ্যাঁ বলেন। হোল্ড এখানে কি যে আমি আমি আমার ভোগ করার জন্য কোনো গুডস অ্যান্ড সার্ভিস কিনি, এন্ড আবার নিজের ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন সেল করি। এন্ড কখনো যেমন আমি লেবার হিসেবে যদি আমি কাজ করি, আমি আমার এই লেবারটা আমি শ্রমটা আর কি ওই করতেছি। আর ফার্মটা হচ্ছে ল্যান্ড অর ইসের যেখানে কিনা তারা প্রডিউস করে এন্ড সেল করে গুডস এন্ড সার্ভিস, হায়ার করে। যেমন আমাদের মতো ধরেন আমি যদি লেবার হয়ে থাকি, আমাকে হায়ার করে তার ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনটা ইউজ করে। এরকম কি আমি নাকি ঘোলায় ফেলতেছি, ঠিক বুঝতেছি না। না ঠিকই বলেছেন, মানে একদম সোজা বাংলায় বলেছেন। এটাই হচ্ছে এরকমই যে আমি হাউস হোল্ড বলতে তাদেরই বুঝবো যারা গুডস এন্ড সার্ভিস কনজিউম করবে, এবং ফ্যাক্টরস এর এটা কনজিউম করার জন্য তো আমার কি লাগবে, যে আমার তো হচ্ছে টাকা লাগবে। টাকা হিসেবে হচ্ছে আমরা ম্যাম ল্যান্ড লেবার আমি ক্যাপ। একটু বলতে চাই ম্যাম। কথা কেটে যাচ্ছে। ম্যাম আমি একটু হ্যালো ম্যাম, আমি একটু বলতে চাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই বলেন। ম্যাম আমিও পান্নাটাই বলবো যে আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে আমি আমার জীবনে চলাফেরা করতে আমার অনেক কিছু কিনতে হয়, কাপড় কিনতে হয়, খাবার কিনতে হয়। এগুলো আমি কোত্থেকে কিনি? ফার্ম থেকে কিনি। আমার তো নিজের কোনো প্রোডাকশন হাউস নাই বা কোনো কিছু নাই। এটা আমি ফার্ম থেকে কিনি। ফার্ম সেল করে, প্রোডিউস করে, সেল করে, এটা আমি কিনি। এবং আমি যেগুলা কিনবো আমার কাছে তো টাকা লাগবে, আমি থেকে টাকা পাবো। আমি আমার লেবার সেল করার পরে ওদের কাছ থেকে টাকা নিব, আর ওরাই আবার আমাকে হায়ার করতেছে। এই তো হ্যাঁ, বিষয়টা তো এরকম। এই যে বুঝে গেছেন, তাহলে তো আরে সুন্দর। সবাই তো সার্কুলার ফ্লোই বুঝে গেছেন, আমার আর এত কষ্ট করে ফ্লোটা বুঝাতে হবে না, অলরেডি বুঝে গেছেন। আচ্ছা, সো আমি আর একটু রিপিটেশনে যাই, দেন হচ্ছে বাকিটা বুঝাবো। বুঝানোর পর আজকে টাস্ক দিব, যেটা আপনারা গো থ্রু করে আসবেন। করার পরে নেক্সট দিন এটা আবার আমরা যাব, এবং এই যে 1 বাই 1 আপনাকে এক্সপ্লেন করতে হবে। দ্যাট উইল বি এ গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিস ফর ইউ। দেন আমরা নেক্সট টপিকে যাব। তো ম্যাডামের কথা অনুযায়ী আসি। উনি যেমন বললেন যে আমি গুডস এন্ড সার্ভিস কিনবো, সেটা আবার কিনবো কার কাছ থেকে? ফার্মের কাছ থেকে কিনবো। আবার আমারই টাকা লাগবে, সে টাকাটা আমি কথা থেকে পাচ্ছি আমার ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন সেল করে আমি ফার্মের কাছ থেকে। এইভাবে আসলে জিনিসটা চলছে। এটাই ম্যাডাম খুব ইজিলি বলতে পারি যে এটাই সার্কুলার ফ্লোতে আসছে। বিষয়টা অনেকটা এরকম। তো এখন সেটা কিভাবে এরকম হয় এটা একটু দেখি। এটার জন্য যেটা আমরা এখানে আরেকটা পাবো সেটা হচ্ছে দেয়ার আর টু মার্কেটস। আমরা আরো দুটো মার্কেট দেখতে। দিস সার্কেল ইন্ডিকেটস মার্কেট। মার্কেট কি? মার্কেটের অনেক ধরনের ডেফিনেশন পাবেন। According to economics, market is not a place. আমি economics এর definition দিয়ে বলছি। Market is a kind of situation where the buyer and seller will meet. মানে আমার আপনার মিট হবে। এই মিটটাই যে এখন যেমন জুমের মাধ্যমে হচ্ছে, এভাবেও হতে পারে, ওভার ফোন হতে পারে, ফেস টু ফেস হতে পারে। এটা যে 1 নাম্বার কাঁচা বাজার বা মিরপুর 10 নম্বরে ফলপট্টি এরকম কিছু হতে হবে তা না। হ্যাঁ, সেটা যে কোনো ভাবে যদি আমরা বায়ার সেলার through any kind of medium যদি আমাদের meet হয়, and more important thing, if we exchange any goods and services, then that situation is called market. Again I mention, if you enter a place or a situation where you're going to meet
the buyer and seller and you're exchanging goods and services যে কোনো কিছু তখন সেটাকে মার্কেট সে ফর এক্সাম্পল মাই ক্লাসরুম ইজ আ মার্কেট যে ক্লাসগুলো আপনারা করেন না কেন এগুলোকে আমার কাছে মনে হয় ইটস আ কাইন্ড অফ মার্কেট বিকজ এখানে আমরা বায়ার সেলার আমাদের মিট হচ্ছে ইয়েস আই এম দ্য সেলার হিয়ার এন্ড ইউ আর দ্য বায়ার and we are exchanging what we are exchanging knowledge আমি আমার নলেজটা আপনাদের মধ্যে স্প্রেড করার চেষ্টা করছি যেটুকুই জানি যত অল্পই জানি না সেটুকু আপনার মধ্যে স্প্রেড করার চেষ্টা করছি এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটাকে আমরা হচ্ছে মানে এই যে এটা হচ্ছে এই সিচুয়েশনটাকে আমরা কিন্তু মার্কেট এখন বলুন যে মানে মার্কেট কি মানে ফ্রি অফ কস্ট না অবভিয়াসলি এখানে পেমেন্ট হতে হবে এখন কোন ক্ষেত্রে পেমেন্টটা থ্রু বার্গেনিং হয় কোন ক্ষেত্রে প্রিপেইড সিস্টেমে হয় অর্থাৎ আগে থেকে ফিক্সড করা থাকে সেই অনুযায়ী আছে যেমন ইওর ক্লাসরুম ইজ এ প্রিপেইড সিস্টেম এখানে আমরা আগে থেকে প্রাইস সেট করে রেখেছি যে এখানে এই সার্ভিস মানে আপনারা একটা সেমিস্টার কমপ্লিট করতে হোয়াট ইউ হ্যাভ টু পে ইউ অলরেডি নো এন্ড আমিও জানি যে আফটার সার্ভিং দ্য ইউনিভার্সিটি থ্রু আউট দ্য সেমিস্টার হোয়াট kind of salary I'm going to get. When I'm okay with this, I'm in this market, and when you are as a buyer, you are okay with this, you are also this market too. So that's the point. এখানে আমরা দুইটা মার্কেট দেখো ছবিটা যদি এই জন্যই আঁকতে বলেছে কারণ যখন এই ছবিটা এঁকেছেন আপনার এই খুঁটিনাটি জিনিসগুলো কিন্তু চোখে পড়েছে দেয়ার আর এগেইন টু মার্কেটস one market is for goods and services and another market is for factors of production so খুব সিম্পল যে মার্কেটের নাম হচ্ছে মার্কেট ফর গুডস এন্ড সার্ভিসেস which means we are going to sell goods and services there buy and sell হবে again another market its name is market for factors of production তাহলে market for factors of production হয়ে গেল এখানে factors of production সেল হবে সো এইভাবে আমরা দুইটা মার্কেট পাবো যেখানে আমরা দেখব একটা মার্কেটে আমরা গুডস এন্ড সার্ভিস সেল করব and obviously it's related with the circular flow diagram and we will find out another market where we are going to sell the factors of production আমি আজকে এখানে আসলে ক্লাসটা পজ করে দিব বিকজ আপনার কিছু বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে আসতে হবে তো আজকে আমি যতটুকু পড়লাম এটা বেশ ইম্পর্টেন্ট আজকের জন্য এবং এখান থেকে একটা ব্রড কোশ্চেন আমি অবশ্যই করব আজকে যে কাজটা করবেন এই যে হাউস হোল্ড কি বা ফার্ম কি ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন ছোট ছোট অনেকগুলো ইনফরমেশন দিয়েছি মার্কেট কি গুডস এন্ড সার্ভিসেস কি এই জিনিসগুলো নিয়ে স্টাডি করবেন কোথায় সব বইয়ে বলে দেওয়া আছে এই চ্যাপ্টারটা যখন শুরু হচ্ছে তার আগে মডেলের একটা ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে ওখানে এগুলা ইনফরমেশন আছে যদি সেখানেও পড়তে না ইচ্ছা করেন ওপেন সোর্স আমি আজকে বলেছিলাম যে এই চ্যাপ্টারটার জন্য এই টপিকটার জন্য you are allowed to go through any kind of open sources so নেটে আমরা কালেক্ট করব নিজেই গুগলে সার্চ দিবেন হোয়াট ইজ হাউসহোল্ড সেখান থেকে হাউসহোল্ডের খুব পারফেক্ট ডেফিনেশন পাবেন আর হোয়াট ইজ আ ফার্ম পারফেক্ট ডেফিনেশন পাবেন ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল কি ডেফিনেশন পাবো আমরা এগুলো একটু পড়াবো স্পেশালি আমি একটু বলবো ক্যামব্রিজের যে ওয়েবসাইট আছে ওখানে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটালের যে ডেফিনেশন গুলো দেওয়া এডএক্সেল কারিকুলামের আন্ডারে ওখানে খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ডেফিনেশন গুলো দেওয়া আছে ওগুলো একটু আমরা গো থ্রু করে আসবো এবং ভেবেন না যে আপনি গো থ্রু করছেন কিনা এটা ফাইন্ড আউট করতে পারেন নেক্সট ক্লাসে এটা নিয়ে আপনাকে আগে আস্ক করব আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল বুঝবো দেন আই উইল স্টার্ট দ্য নিউ টপিক এম আই ক্লিয়ার টু ইউ Yes, ma'am. কি আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি এবং আই এম সরি টু সে আমার ক্লাসের রেসপন্স না করলে আমি অ্যাটেন্ডেন্স তাকে দিই না আমাকে এই জন্য যদি খারাপ বলেন আমি খারাপ কিন্তু আমার ক্লাসে ওই যে আমি বলেছি আপনার যেমন অপরচুনিটি কস্ট আছে আমারও অনেক অপরচুনিটি কস্ট আছে সো আমি এত কিছু গিভ আপ করে আপনার ক্লাসে যেতে আসছি আপনিও এত কিছু গিভ আপ করে আমার ক্লাসে আসেন আমার ক্লাসে এসে কথা বলবেন না পড়াশোনা করবেন না আমি সেই স্টুডেন্ট চাই না দরকার আমি একজন স্টুডেন্ট নিয়ে ক্লাস করব বাট ইউ হ্যাভ টু বি কোঅপারেটিভ উইথ মি বুঝা যাচ্ছে এবং আজকে একটু রিকোয়েস্টই করলাম যদি আমার কোনো পড়াচ্ছি আমি কোনো মানব টাইপের কিছু না যে আমি যা বলবো আমার মুখের নিঃসৃত কথা শোনার সাথে সাথে আপনি বুঝে যাবেন আপনার বোঝার অসুবিধা থাকতেই পারে কাইন্ডলি আমি যখন একটা টপিক শেষ করি আমি কিছুক্ষণ পজ দিই খেয়াল করে দেখবেন অনেক সময় কোশ্চেন আস্ক করি অথবা তো ওইটা আসলে দেই আপনার কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে আস্ক করার জন্য ওই টাইমটাতে হ্যান্ড রেজ করবেন অথবা সরাসরি আনমিউট করে আমাকে আস্ক করবেন মিস আই ডোন্ট গেট দ্যাট থিং জাস্ট প্লিজ এক্সপ্লেইন ইট আমি খুব খুশি হই যদি আমাকে আস্ক করেন ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে ম্যাম ঠিক আছে তাহলে আজকে আমাদের কাজগুলো এই যে সার্কুলার ফ্লো ডায়াগ্রামটা আমরা ড্র করেছি এটা খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু গো থ্রু করবো মানে ডেফিনেশন গুলো একটু বোঝার চেষ্টা করবো নেক্সট ক্লাসে আমরা ফ্লোটা সম্পর্কে আলোচনা করবো যে কিভাবে এটা ঘুরে ফ্লোটা হয় ঠিক আছে ওকে সবাই তাহলে ভালো থাকবেন আর আপনাদের ক্লাস লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আমি রেকর্ডেড ভার্সন গুলো গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিয়েছি ওটা একটু দেখে নিন যারা ক্লাস মিস করে গেছেন ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে ভালো থাকবেন সবাই
আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ম্যাম ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার একটু কথা আছে